स्वागत है गौरव शुक्ला मैं तुहाडे नाल लगातार महा कवरेज साडी जारी है। एक पासे मोहाली नगर निगम के नतीजे तो दूजे पासे किसानों का रेल रोको अंदोलन। जी हां, 2 दिन दी वड्डियां खबरां, 2 तस्वीरां दे नाल शुरुआत इस बुलेटिन दी। इन्हां दोवें खबरां दे उत्ते न्यूज़ 18 पंजाब दी नजर लगातार बनी है ते तुहानूं अपडेट कर रहे हैं। मोहाली दे विच कांग्रेस दा डंका वजदा होया नजर आया। 8 दे विचों 7 नगर निगमां दे उत्ते कांग्रेस ने सीधा कब्जा कर लिया है। 8 दे विचों 7 दे उत्ते क्लीयर कट मेजॉरिटी दे नाल कांग्रेस अपना मेयर बनाउण जा रही है। ते खबर नंबर 2 अज दे दिन दी वड्डी खबर, किसानों का रेल रोको अंदोलन। जी हां, किसानों के वल्लों 12 बजे तो लैके 4 बजे तक रेल रोको अंदोलन का ऐलान किया गया है। तो उसका असर भी नजर आ सकता है, खास तौर पर पंजाब ते हरियाणा दे विच किन्ना को असर नजर आता है, क्योंकि एक पासे किसानों की तैयारी है तो दूजे पासे प्रशासन ने भी पूरी तैयारी खिंची हुई है। किसानों का रेल रोको अंदोलन अज 12 बजे तो लैके 4 बजे तक, यानी कि रेल गड्डियां की रफ्तार के उत्ते 4 घंटिया के लिए ब्रेक लगी नजर आएगी। तो इस करके पैसेंजरां नूं, मुसाफरां नूं दिक्कतों का सामना करना पै सकता है। पर दूजे पासे किसानों का कहना है कि असं अपनी मंगां नूं लैके खेती कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं तो सरकार के सामने अपनी मंगां रख रहे हैं। तो किसानों के वालों अपने प्रोग्राम अगे दे उलीके जा रहे हैं, पर इस सब दे विचाले दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते किसानों के धरने प्रदर्शन जारी ने। ते दूजे पासे हुण अगे दा प्रोग्राम ऐलान करते हुए 26 तरीक तो बाद दूजा उस 26 तरीक तो बाद सब तो वड्डा इस समय तुसीं कह सकते हो कि रेल रोको अंदोलन वाला ऐलान किया गया है। तो वड्डी खबर अज दे दिन दी तुहाडे तक अपडेट पहुंचावांगे। नाल मोहाली नगर निगम नूं लैके की कुछ अपडेट है वह भी तुहाडे तक असीं पहुंचाते रहांगे। हुण रुक करदे हां वड्डी खबर रेल रोको अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई। देश भर दे विच किसानां दा रेल रोको अंदोलन। जी हां, कई थावां दे उत्ते रेलवे ट्रैक दे उत्ते किसान बैठ गए ने। पंजाब दे विच थां-थां रोकियां गईयां ने रेल लाइनां। वड्डी खबर है इस समय दी 4 बजे तक रहेगा रेल रोको अंदोलन। किसानां दे नाल, किसान अंदोलन दे नाल, खेती कानूनां दे नाल जुड़ी हुई इस समय दी वड्डी खबर है। देश भर दे विच किसानां दा रेल रोको अंदोलन। जी हां, रेल रोको अंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे का समा दिता सी। कई थावां दे उत्ते रेलवे ट्रैक जाम कर दिते गए ने। किसानां दे वल्लों असीं अपडेट देवांगे तुहानूं कि किहड़ा रूट किहड़ी थां दे उत्ते किसान किहड़े ट्रैक दे उत्ते बैठे ने। हालांकि रेलवे दे वल्लों, रेलवे पुलिस दे वल्लों बहुत बड़े पद्धर दे उत्ते तैयारियां कीतीआं गईआं ने। पर दूजे पासे किसानां दे वल्लों साफ किया गया सी कि असीं 4 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम रखांगे, केंद्र की सरकार तक आवाज पहुंचावांगे। 3 खेती कानून उन्होंने लैके पूरा रेडका किसानों के वल्लों खेती कानूनों रद्द करने की मांग की जा रही है। तो रेडका बहुत लंबा खिंचता हुआ भी नजर आ रहा है। पंजाब के विच एक लंबे वेले तक करीब 2 महीने तक रेलवे ट्रैक जाम रखे गए। तो उस तो बाद जेकर असीं गल करिए तो 26 नवंबर तो दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते, दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर तो इत्थे बैठे हुए ने किसान अपनी मंगां नूं लैके, खेती कानूनां नूं लैके। 11 दौर की ऑफिशियल तौर के उत्ते मीटिंगां हुण तक सरकार दे नाल हो चुकियां ने। मीटिंगां दे विच नतीजा कुछ भी नहीं निकलिया। सरकार के 2 प्रपोजल किसानों के वल्लों ठुकरा दिते गए। मंग रखी गई कि जो कानून ने उन्हां नूं रद्द किया जाए। साडी इहो मंग है MSP यकीनी की जाए। MSP जिहड़ियां फसलों के उत्ते दित्ती जांदी है सरकार दे वल्लों, उस दे उत्ते MSP ते खरीदारी होवे फसलों की, यह भी सरकार यकीनी करे। अज के दिन की वड्डी खबर है। तो दस दिए 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा। 4 घंटे तक सिग्नल डाउन रहेगा, यानी कि रेलवे ट्रैक के उत्ते किसान डटे रहेंगे। तस्वीरां आउणियां शुरू हो चुकियां ने। इस तरीके नाल वक-वक थावां तो तस्वीरां साडे तक पहुंचणगियां। तुहानूं दस्सांगे किहड़े रेलवे ट्रैक के उत्ते कित्थे बैठे हुए ने किसान, पूरी जानकारियां पहुंचावांगे तुहाडे तक। पहली तस्वीर जिहड़ी साडे कोल पहुंची है अज, ये जलंधर दी है। जलंधर एक वड्डा जंक्शन ते इत्थों रेलवे ट्रैक के उत्ते बैठना मतलब यही है कि दिल्ली अमृतसर जिहड़ा रेलवे ट्रैक है वह जाम हो चुका है। जिहड़ा अमृतसर लुधियाना तुसीं कह सकते हो, वह भी रेलवे ट्रैक जाम हो चुका है। जलंधर तो पठानकोट दे वल जिहड़ियां ट्रेनां जांदियां ने तो उन्हां दे उत्ते भी लाजमी तौर पर ब्रेक लगी हुई नजर आ रही है। वड्डी खबर है इस समय की। पहली तस्वीर जलंधर तो सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। इस तरीके नाल होर थावां तो भी तस्वीरां दिखावांगे। सीधा रुक करदे हां जलंधर तो सुरिंदर कंबोज साडे सहयोगी साडे नाल ने। सुरिंदर की कुछ इस समय तुसीं देख पा रहे हो, किहड़ा रेलवे ट्रैक जाम किया गया किसानां दे वल्लों? सुरिंदर जी बिल्कुल गौरव, जिद्दां कि किसान जथेबंदियां वालों समा तय किया गया सी 12 बजे तो लैके 4 बजे तक ट्रेनां जिहड़ियां हैगियां बंद कीतियां जाणगियां। जिहड़ी ट्रेन मेरे पिछे हैगी है ये ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਨੰਬਰ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਟੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। इस वे जोड़े यात्री सीगे वह भी इत्थे काफ़ी तादाद में मौजूद सीगे जिन्होंने इस ट्रेन राही अगे जाना सीगा, पर उन्होंने इस वे रोक दिता गया। गल करते हैं किसान जथेबंदियां दे आगू नाल। सर
ਸਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 12 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਦਾਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਾਖਦਾਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਖੁਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤ ਨੂੰ? ਰੀਪੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ 1200 ਵੋਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਰਵੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਲਜਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸੀਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਬੂਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 42 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 38-40 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 71 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 300 ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚਪੇੜਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੋ ਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਰਹਿ ਕੇ
ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ 2017 ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 28,000 ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਦੀ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਠੀ 'ਚ 7ਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਵੱਖਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਗਈ? ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਾਫਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਰਿੰਡੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ, ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੌਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਸਿੱਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੁਦ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਟੁਕੇ ਨੇ ਵਰਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਨੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ? ਅੱਜ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਲਾਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਰੂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਕੱਢੀ ਅਗਲੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊ ਉਹ 'ਚ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਲੌਕ? ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਮੌੜਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਸੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕੇਤਿਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੁਟਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸੂਰਜ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਘੰਟੇ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਧੰਮਲ ਮਜਾਜ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਆਰਾਮਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਰਾਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ? ਨਾਭਾ, ਜਲੰਧਰ, ਰੋਪੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं, धीरेन्द्र चौधरी साडे नाल रोहतक तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, जानना चाहेंगे रोहतक में क्या कुछ इस समय स्थिति, रेलवे ट्रैक पर क्या पहुंच चुके हैं किसान?
देखिए गौरव, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी। अभी हम दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ की तस्वीरें। हालांकि अभी यहाँ किसान पहुंचे नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोहतक दिल्ली हाईवे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हालांकि किसान पहुंचे हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है, इसलिए अभी तक इस ट्रैक को जाम नहीं किया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, हमारे साथ राजेंद्र सिंह है, यहाँ के एसएचओ हैं सापला थाने के। राजेंद्र जी, किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं? अभी यहाँ आदमी तो थोड़े आए हैं, ये साइड में बैठे हैं, लाइन पे नहीं आ रहे। बाकी फोर्स सारी आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लाइन चालू है, यहाँ कोई इश्यू नहीं। तो किसी तरह के कोई खास निर्देश, अगर मान ले स्थिति बिगड़ती है तो किस तरह कंट्रोल करेंगे? काबू करेंगे, रोकेंगे, समझाएंगे प्यार से। बिगड़ेंगे स्थिति, हम बिगड़ने नहीं देंगे। तो आपको दिखाते हैं, अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक ट्रेन और भी आ रही है और जो फाटक है उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर देखा जाए तो पुलिस फोर्स जितने भी जो रेल नाके हैं जो दिए गए थे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि वहां पर संभावित रेल रोकी जा सकती है, उसमें इस्माइला रेलवे स्टेशन है, खरावड़ है। हालांकि अभी तक रोहतक दिल्ली रेलवे लाइन पर कोई भी ट्रैक जाम नहीं हुई है। गौरव, इसी तरीके ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। रोहतक दिल्ली ਜਿਹੜਾ रेलवे ट्रैक ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।